सिख कौम का गढ़ होने करके, सिख होमलैंड होने करके पंजाब नूं दिल्ली दरबार ने निशाने ते रखिया होया ते पंजाब नूं ढाह लाउण लई पंजाब दे सारे पक्षां उत्ते अटैक जिहड़ा हैगा वो लगातार चल रहा। कई जिहड़ियां सरकारी नौकरियां ने ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है और छाला मार के बढ़ रही है ते रिजल्ट की निकल रहा भी पंजाब की धरती उत्ते जिहड़े नौजवान ने वो कई फिर गलत आदतों का भी शिकार हो रहे हैं। तो पंजाब के पुत जिहड़े आ वो फिर एक बारी उस तरीके दियां घुमण घेरियां च फसदे दिख रहे आ, जिहदे विच आपां खाड़कूबाद के दौर विच देखिया सीगा। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां इस मसले ते इस गल ते चर्चा करिए कि पंजाब दा जिहड़ा नौजवान वर्ग आ भी वो किधर जावे, किहड़े खूह च डिगे। आपां नूं इह तां चलो पहले दिन तो ही पता भी सिख कौम का गढ़ होने करके, सिख होमलैंड होने करके पंजाब नूं दिल्ली दरबार ने निशाने ते रखिया होया ते पंजाब नूं ढाह लाउण लई पंजाब दे सारे पक्षां उत्ते अटैक जिहड़ा हैगा वो लगातार चल रहा ते जिहड़ा पिछले दौर विच पहिलां तां चलो खाड़कूबाद दे नां दे उत्ते भी असीं खाड़कूबाद खत्म करना, इस बहाने बड़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते कतलेआम होया, नस्लकुशी होई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे विदेशों नूं भज गए। दूजा यह हैगा भी जदों आया भी बच्चे दो ही काफ़ी होर तो माफ़ी, असीं इहदे तहत भी बड़ी आबादी घटाई। ते तीजा हुण जिहड़ा इत्थों चल रहा काम कि पंजाब दे विच रह के भविख दा कोई चज हाल दा आसार नहीं हैगा ते निआणे बाहर भेजो। आ तुहाडे सामणे आ किन्ना रौला पै रिहा हैगा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ बेदर्दी नाल काम मंगते लोगों उत्ते जुल्म करते आ, मास्टरां ते डॉक्टरां ते होरनां महकमे वालियां ते। कल परसों इत्थे एक टेस्ट होके हटिया, पटवारियां दा पेपर सी, पटवारी जिहड़ा पोस्ट पटवारी रखनी, अखबारां च खबर वा भी 1152 पोस्टां ने, सिर्फ 1152 रखने आ ते 2.25 लाख उम्मीदवार जिहड़ा सीगा उत्थे पहुंचा होया सी। अजीत अखबार की इहदे उत्ते एक रिपोर्ट छपी, आपां पढ़ते हैं कि पंजाब भर च बेरोजगारी का आलम किस कदर भारू है। ਇਹਦੀ मिसाल पंजाब सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों च 1152 पटवारियां की सीधी भर्ती लई अधीन सभावां चोण बोर्ड पंजाब वल्लों ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ गई तो मिलती है, जिहदे च 1,71,000 तो वध उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिता, जबकि इन्हां असामियां लई 2,33,181 उम्मीदवारों वालों बिने किया गया सी, यानी कि 2,33,000 यानी कि 2,34,000 ने तो एप्लीकेशन दी सी, जिहदे विचों 1,71,000 नूं फिर सदा पत्र मिलिया ते सिर्फ 1152 पोस्टां ने। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ की देख रेख हेठ इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ
2 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਡਾਕਟਰ RK गर्ग ਤੇ ਡਾਕਟਰ अजय अग्रवाल ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 58 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 22,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 31,600 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕਸ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 1152 ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ MA B.Ed PhD ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਘੇ ਲਾਓ, ਕੜੇ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰਹੀ, ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦਿਓ ਦਿਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਸਟ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਘੇ ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਹੋ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤੋਂ ਉਜੜਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਆਪਦੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। SOI ਜਿਹੜੀ ਸੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ SA ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ CCTV ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਚਲੋ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ SOI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਕੀ ਨੇ? ਲੱਡੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਐ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਵੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰਕ ਸੋਗ ਹੋਇਆ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1997 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਦਣ ਆਥਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ 1992 ਦਾ ਐਂਡ ਸੀ ਤੇ 1993 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਵਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਉਹ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਮਰਵਾਏ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਗਦਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ,
ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਪਰ ਉਧਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਦਿਨ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੇ ਆਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਆਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਬੀਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰਕਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਾਧੀ ਕੜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਪਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਾਏ ਕਲਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
उतों पंजाब के लोगों की सोच, पंजाब एक संवेदनशील खिता, पंजाब की धरती जिहड़ी आ इहदियां बातां ही कुछ होर ने। इथों की सिविलाइजेशन बड़ी अमीर आ, बड़ी सभ्यता बड़ी अमीर आ। आपां पुराने पंजाब दीयां गल्लां जदों पिंडां च अज भी जदों कोई डेथ हो जाती सी, मौत हो जाती सी, तां सियाणे बजुर्ग आपो आपदे घरों कोई लक्कड़ तिंबड़ चक के अपने आप ही घरों तुर पैना भी जिहड़ा पिंड दा जी चले गया वो तो चले गया, पर उहदे परिवार नूं आपां आपो अपना हिस्सा पाइए ते उहदे संस्कार मौके साडा भी योगदान होना चाहिए। होर कई ढंग तरीकिਆਂ नाल उहदे दुख नूं वंडाउंदे सी ते इहो जिहियां घटनावां साडे पिंडां दे विच लोक सुणाउंदे एक दूजे नूं कि जदों बिल्कुल उल्ट पार्टी उल्ट ख्यालां जिहदे नाल सारी उम्र लड़ना भिड़ना, ਉਹਦੀ भी जो डेथ हो जानी उदों बजुर्गों ने चले जाना भी ठीक आ, जाउंदे जी लड़ाई सी, हुण तेरे नाल काहदी लड़ाई, ते उत्थे ਉਹਦੇ संस्कार मौके जाना। और इहो जिहे पंजाब दे विच, इहो जिहे माहौल दे विच अज किहो जिही हवा वग पई है। आ जिहड़ा विक्की मिड्डू खेड़े का कतल है, इहने पंजाब दे लोकां नूं एक वारी पूरी तरह हिला के रख दिता होया। ये एक नौजवान का कतल नहीं है, ये होर बहुत सारे नौजवानों दे जिहड़े पहला मारे गए जां जिहड़े गाहां मारे जा सकते हैं, वो सारी गल वल ध्यान खिंचण वाली एक घटना वापरी है। इस हौलनाक घटना तो साडा पंजाब दे लोकां दा जिन्हां दे अंदर जमीर आ, उन्हां दा जागना अत जरूरी है। इसे करके कहने आ कि अकाली दल का जिहड़ा रोल आ वो बहुत माड़ा साबित होया। कल अकाली दल ने तो सारिਆਂ ਨੂੰ मोहरे लग के गल करनी सी कि देखो भाई साडे नाल संबंधित सीगा नौजवान मारिया गया ते होर मरनगे। सियासी तौर के उत्ते विरोध जे लड़ना ही है, जे मरना ही आ तां पंथ अते पंजाब के वैरियां के सिर चढ़ के लड़ीए मरीए। पिछले साडे दौर दे विच बड़े नौजवान जिहड़े आ वो शहादतां पा गए। अज 9 अगस्त वा इत्थे पंजाब के हिसाब नाल असीं शहीद भाई सुखदेव सिंह बब्बर उन्हां दे नगर, उन्हां दे पिंड दासूवाल च शहीदी दिहाड़ा उत्थों आ रहे हैं हुण, ते दर्शन संगतां दे उत्थे जदों कीते ते जिथे जिथे भी गुरु के लंगर दे विच जां दीवान च साइड ते बाਅद च बैठे सी असीं, उत्थे यही गल चल रही सी कि पिछली पीढ़ी ने जे हथियार चक्के तो पंथ ते पंजाब लई चक्के। बहुत कुछ चंगा माड़ा वापरिया, बहुत सारे शहीदियां होईयां, पर उन्हां दे उत्ते सानू माण है क्योंकि अज बड़ी वड्डी गिणती विच उत्थे शहीदां दे परिवार पहुंचे हुए सी, जां ओह लोग जिन्हां दी उम्र हुण चिट्टियां दाड़ियां हो गईयां पर जवानी वेले उन्हां ने खालिस्तानी संघर्ष दे विच आपदा योगदान पाया। सारे लोकां नूं इस चिंता विच ग्रस्त देखिया कि नौजवानी किहड़े पासे तुर पई। जिथे इस गल की चिंता चर्चा हो रही है कि यारो ये साडे पुत भतीजे ने जिहड़े गैंगवार दे विच मर रहे ने, खत्म हो रहे ने। दूजे पासे आ खबर भी सारे चिंता का विषय बनी हुई है कि साडे धीआं पुत जिहड़े ने वो पंजाब नूं छड्ड के भज जाना चाहुंदे, ते नाल दी नाल ये भी चर्चा का विषय है कि पंजाब की धरती तो आस कदे नहीं सी हुई कि जे 1100-1200 पोस्ट निकलती आ तो 2 लाख उत्थे पोस्टां दे भरन लई, उत्थे नौकरी लैण लई लोग पहुंच जाण। पंजाब जिहड़ा है वो दातियां वर्गा पंजाब सी।
पर पंजाब नूं भखारियां वर्गा पंजाब बनाया जा रहा। सियासी धिरां कह रही ने मैं आह चीज़ मुफ्त दिना, दूजी धिर कहती आ मैं आह मुफ्त दूं, तीजे कहते असीं आह मुफ्त देंगे। पंजाब नूं मंगतियां वर्गा पंजाब बनाया जा रहा, जिहड़ा पंजाब देवतियां वर्गा दातियां वर्गा पंजाब सी। पंजाब नूं रोलिया जा रहा, पंजाब की पछाण बदल जा रही है। पंजाब की इतिहासक जिहड़ी तस्वीर सी वो मड़िया मेट हुंदी जा रही आ। पंजाब की धरती ते नावाचक वरतारे जिहड़े ने उन्हां दीयां धुमकारां पै रहीआं ने। अज भाई साहब भाई सुखदेव सिंह बब्बर की याद में जुड़े सी, उत्थे जिहड़े सूझवान बजुर्ग सियाणे उन्हां दी संगत विच बैठिया मन में बड़े बलबले आ रहे सी कि एक पीढ़ी साडी लड़ी ते मरी, एक वो भी पीढ़ी जिन्हों नशियां दे राही मारिया गया। ते अज वो जिहड़ा काम सी ओहदा नाल अजे भी चल ही रहा असभ्यक हमला कि गंदे गाणियां राही पंजाब नूं अयाशियां ते बदमाशियां दे राह पा दो। पर आह काम जिहड़ा मिड्डू खेड़े के कतल तो बाद विच जिस तरीके दे नाल लोकां दे मनां दे विच एक गल आ रही है, बड़ी खतरनाक खेड शुरू हो चुकी है जी। ये जिहड़े लोग इहो जिहियां गल्लां ते खुश हो सकते हैं, जिहड़े लोग इदां दे कतलों के उत्ते ताड़ियां मार सकते हैं, जिहड़े लोग कतल करन वालियां नूं जां कतल होण वालियां नूं शह देण थापड़े देण भी चक दे फटे, ये लोग पंजाब दे हामी नहीं हो सकते। पंजाब दीयां मावां ने पुत्त इस करके नहीं जम्मे कि ठा ठा मरदे रहन। जेकर मां नूं फकर होवे, जेकर मां दे मन विच इह गल होवे कि ठीक आ पुत्त ने चढ़ाई तां करना ही सी पर चंगे किसी मिशन च कामयाब होकर शहीद होए, वो गल होर हुंदी। पर इस तरीके नाल जिन्हां ने आ विक्की मिड्डू खेड़े का कतल किया बच, इन्हां ने कहना बच जाना, या तो पुलिस मुकाबले च मारे जाणगे जिवें विक्की गौंडर होना का मुकाबला होया, जां जेल दे विच कोई फांसी फूसी चढ़ जाणगे, जां किसी दे हथों आपदे विरोधी तो मारे जाणगे। पर की मिलिया की इस गल दे विच? सो पंजाब दे लोकां नूं इस वेले जिस तरीके दे वड्डे एक बुलारे की लोड़ आ जिहदे चों ये समस्यावां दा कोई हल निकल सके, वो दूर दराडे तक नहीं दिखदा, कोई राह नहीं दिख रहा। एक काली बोली हनेरी सरंग आ जिहदे विच तुरे जा रहे हैं, कोई अंत नहीं दिख रहा दूर दूर तक। पिछले 40-50 सालों तो लगातार एक जंग वर्गी लड़ाई वर्गी माहौल जिहड़ा माइंड जिहड़ा है वो इस तरीके नाल होया है। ते कहते हैं जी पंजाब दे विच मौजां ने बहारां ने सब कुछ है, पर इत्थे आ जिहड़ा कुछ वापर रहा जिहदे करके पंजाब दे लोकां नूं इह लगन लग गया कि इत्थे रहना खतरे तो खाली नहीं, चलो निकल चलो भज चलो। ये बहुत माड़ा वापर है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में अरदास बेनती है कि किसी तरीके नाल इस माहौल का बदलाव होवे। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है ते समझ नहीं आ रही कि पंजाब का यूथ है जिहड़ा उन्होंने की कह के किवें बुक्कर च लैके किवें कड़ा विच लैके कहिए कि आ नहीं आ करो। क्योंकि असी तो जदों कालजां स्कूलों च बड़े, जदों असी होश संभाली, मैं कई बार अगे भी ये गल कहना हुन्ना कि असी कहण जोगे हैं कि कुछ कीता है, बहुत बड़ा नहीं चाहे थोड़ा ही किया, पर असी उस पीढ़ी नाल संबंधित सिख हैं जिन्हां ने पंथ ते पंजाब की होंद हस्ती की लड़ाई में जिन्ना कि सातों हो सकिया योगदान पाया। पर जिहड़ी नौजवानी इस वेले उभर रही है उन्होंने की कहा जा रहा, फलाने गायक के गाने चंगे आ, फलाने दे माड़े आ, असी फलाने दे फैन आ, फलाना जिहड़ा वो माड़ा उन्होंने गालां कढ लियां, इहनूं भंड लिया, ते जां आ अयाशियां ते बदमाशियां की खेड आ।
ਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।